Hi everyone, I am Madan Joshi welcoming you all to today's lecture of the economics on the behalf of Vidya Institute Gondal. This is the part third of our chapter number 10, that is industrial sector, and in the part first and the part second we have completed the importance of the industrial sector and the introduction, and I think industrial structure we are studying, and in that we have completed types of the industries on the base of investment size. See, generally industrial structure, or it means the classification of the industries. Classification of the industries, here we have studied this chart. It is divided into three types based on the investment, based on the ownership, and based on the types of the products. Again, based on the investment, it has 5 subtypes: cottage industries, then after tiny industry, small scale industry, medium scale industry, and large scale industry. The definition about the cottage, then after tiny, small, medium, etc., we have studied here. See, cottage industries are those kind of the industries where the investment amount is negligible. It can be carried out in our own home. For example, papad, khakra, then after incense sticks, etc. Tiny industry, it requires the investment up to the 25 lakh and it is labor intensive. તો આખો ચાર્ટ તમે યાદ રાખી લેશો ને તો તમને યાદ રહી જશે. ઓકે, આખું ટાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાઇઝ. ઓન ધ બેઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાઇઝ પ્રમાણે તમે જુઓ તો એકદમ ઈઝી છે. આ ચાર્ટ યાદ રાખી લો તો તમને એકદમ બધું યાદ રહી જશે. ઓકે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી, the industries which require the investment from 25 lakh to 5 crore, and then after medium scale 5 crore to 10 crore, it can be labor intensive or capital intensive. Large scale industry more than 10 crore and it will be capital intensive. Okay, now from here I think this chart we have drawn here. Yes, investment, these 5 subtypes we have completed. Now we are going to study the classification of the industry on the basis of ownership. So on the basis of the ownership, there are 4 types: public sector, private sector, joint sector, cooperative sector, or the cooperative industry. Okay, so first of all we'll start with the public sector industry. So public sector industry na પાછા 3 subdivision છે, તો એ આપણે જોશું. But first of all we'll study the meaning of the public sector industry. Public sector industry means the industries which are owned and controlled by the government. Okay, which had owned and controlled or administered by the government. They are known as public sector units. હું જેટલું અહીંયા અંડરલાઈન કરું જે વર્ડ એ તમારે કરવાના છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ્સ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક્ઝામ્પલ્સ તો તમારે યાદ રાખવા જ પડશે. શું કામ એ હું તમને હમણાં કહું ચેપ્ટરના લાસ્ટમાં, ટોપિકના લાસ્ટમાં, સોરી, આપણે જ્યારે લેક્ચર પૂરો થાય ત્યારે. સો રેલવે, ટેલિફોન, પોસ્ટ એક્સેટ્રા, ધીસ આર ધ પબ્લિક સેક્ટર units or public sector companies. So public sector એટલે એવી companies which are directly owned and controlled by the government. એના 3 sub types છે. કયા કયા દેખો, 1 2 3. departmental industry, public corporation and joint stock. તો અહીંયા આપણે લખશું departmental industry, public corporation and joint stock. ઓકે, તો 3 પાર્ટ છે એના. તો એ 3 સબ ટાઇપ્સ નું આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવાનું છે. તો જોઈએ, આપણે સ્ટાર્ટ કરી. when the government runs industrial units under its direct observation as its department and includes the income and expenditure provisions in the budget, it is known as departmental industry. For example, railways and post. Okay, તો જો અહીંયા 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી કોને કહેવાય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે તો ગવર્નમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. આ યાદ રાખજો. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી, it is itself a government industry. Okay, because it's a part of public sector only. અહીંયા 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી ની અંદર, say for example this is government. Okay, કોઈને હર્ટ કરવાની વાત નથી અહીંયા ગવર્નમેન્ટ ને, તો જસ્ટ આપણે પોર્ટ્રેટ કરી છે કે this is a government. So government has a direct observation. Okay, government is directly observing this industry and the income and the expenses are allocated in the budget itself. Budget તમને ખબર છે, budget is one kind of a financial statement of the income and expenditure which is presented in the parliament for one financial year. Okay, after the, I think in the month of the trend મોદીએ ચેન્જ કરી નાખ્યો છે. અધરવાઇઝ જનરલી ફાઇનાન્શિયલ યર જે હોય એ એન્ડ થાય, એ એન્ડ થયા પહેલા બજેટ પ્રેઝન્ટ કરવાનું, એટલે એનો મતલબ કે ફેબ્રુઆરીના એન્ડમાં 28th of February, જો 29th લીપ યર ના હોય તો. બટ હવે ગવર્મેન્ટ ફેબ્રુઆરીના સ્ટાર્ટિંગમાં જ આઈ થિંક પ્રેઝન્ટ કરે છે. તો એ બધી વસ્તુ આપણે પછીની વાત છે. બજેટ આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર પ્રેઝન્ટ કરતા હોય તો એટલું યાદ રાખી લેજો ખાલી. એટ પ્રેઝન્ટ અવર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ઇઝ
and Nirmala Sitharaman. Okay, women finance minister, women empowerment, nari sashaktikરણ. Okay, so it's a good thing, but જો સારી રીતના કરે તો. ઓકે, સો વાત ઈ કરતા હતા આપણે કે ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી કોને કહેવાય. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બે વસ્તુ યાદ રાખવાની તમારે. ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ ઇઝ અંડર ધ ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, જે વર્ડ અહીં અંડરલાઈન કરવું હોય અંડરલાઈન તમારે કરી નાખવાનું છે. ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ ઇટ્સ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સીસ આર અલોકેટેડ ઇન ધ બજેટ ઇટસેલ્ફ. મતલબ કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી ને ઇન્કમ ક્યાં ક્યાંથી થશે, એ ઇન્કમ ને ક્યાં ક્યાં વાપરશે, બધી જ વસ્તુ નક્કી બજેટમાં થઈ જાય. તો એવી ઇન્ડસ્ટ્રીને ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય. ઓકે, ડિપાર્ટમેન્ટલ ડાયરેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટલ. તો આ વસ્તુ યાદ રાખી લેજો. ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ which are under the direct supervision of the government. Now public corporation industry પણ ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી જ હોય, પણ એની અંદર એક માઇનર ડિફરન્સ છે આના પબ્લિક કોર્પોરેશન અને ડિપાર્ટમેન્ટલ વચ્ચે. ડિપાર્ટમેન્ટલમાં ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન કરતી, અહીંયા ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન નહીં કરે. ગવર્મેન્ટ એક બોડી બનાવશે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બોડી. ઓકે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમ સમજો, બોડી નહીં સમજો. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેને કોર્પોરેશન પણ કહી શકીએ આપણે. તો એક કોર્પોરેશન મેનેજ કરશે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને. સો ધીસ કોર્પોરેશન વિલ કંટ્રોલ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી, બટ ધીસ કોર્પોરેશન વિલ હેવ અ સ્ટ્રોંગ ઇન્ફ્લુએન્સ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ ઓન ઇટ. સમજાણું? આ કોર્પોરેશન જે છે ને એ કંટ્રોલ કરશે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને. ઓકે, કેવી ઇન્ડસ્ટ્રીને? પબ્લિક કોર્પોરેશન ઇન્ડસ્ટ્રીને. તો પબ્લિક કોર્પોરેશન ઇન્ડસ્ટ્રી કોને કહેવાય? તો એવી ઇન્ડસ્ટ્રી કે જેને કોઈ એક કોર્પોરેશન કંટ્રોલ કરતું હોય, પણ એ કોર્પોરેશન ને પાછું કોણ કંટ્રોલ કરતું હોય? ગવર્મેન્ટ. ઓકે, તો ઇન શોર્ટ અહીંયા ગવર્મેન્ટનું ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન નહીં હોય. અહીંયા કેમ ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગવર્મેન્ટનું ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન હતું. હિયર ધ ગવર્મેન્ટ ધી ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ વિલ નોટ બી ધેર ઇન ધ પબ્લિક કોર્પોરેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. So are you getting what I am saying? The public corporation industry are such industry which are the under control or the administration of the corporation, which are under control and administrated by the corporation, and this corporation has a strong influence of the government on it. એટલે આ કોર્પોરેશન ને કંઈ પણ ડિસિઝન લેવા હોય તો એના ઉપર ગવર્મેન્ટ પોતાનો ઇમ્પેક્ટ નાખી શકે. મતલબ કે આ કોર્પોરેશન ને કાંઈ ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડ ડિસિઝન લેવા છે, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે પગાર વધારો છે, અહીંયા લોકો કામ કરે છે એનું, તો વધારી શકે. એમાં એને ગવર્મેન્ટને પૂછવાની જરૂર નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટલી આને ઓબ્ઝર્વ કરતી નથી. બટ ગવર્મેન્ટને જો એમ લાગે કે આ પગાર અત્યારના વધારવાની જરૂર નથી, તો ગવર્મેન્ટ ઇમ્પેક્ટ પાડી શકે, ના પાડી શકે કે અત્યારના ન વધારતા. ઇટ મીન્સ કે ઇનડાયરેક્ટલી ગવર્મેન્ટ જ કંટ્રોલ કરે છે. ઓકે, સી પબ્લિક કોર્પોરેશન units which are owned by the central government or state government, but its administration is under independent control of corporation. જેમ મેં વાત કરી ને કે કોર્પોરેશન કંટ્રોલ કરે છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને, wherein administration and decision process is under strong influence of the government. but ભલે કોર્પોરેશન કંટ્રોલ કરે, બટ આને જે કંઈ પણ ડિસિઝન લેવા હોય એના ઉપર ગવર્મેન્ટનો સ્ટ્રોંગ ઇન્ફ્લુએન્સ હોય. એટલે મેં અહીંયા કેરો કરેલો છે. એટલે આને કંઈ પણ ડિસિઝન લેવા હોય તો એના ઉપર ગવર્મેન્ટનો ઇન્ફ્લુએન્સ હશે ખરા. ભલે એ પોતાની રીતના લઈ શકે ડિસિઝન, પણ ગવર્મેન્ટને જો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ લાગે તો એ એની અંદર ઇન્ટરફિયર કરી શકે. એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. એક્ઝામ્પલ વન્સ અગેન આઈ એમ સેઇંગ ઇટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું એ જેટલું અંડરલાઈન કરું છું એ તમારે અંડરલાઈન કરતું જવાનું છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ આપેલા છે LIC, then after State Transport Corporation, Air India, fertilizer producing and selling units like GSFC and GNFC. So આ બંને પણ એક પ્રકારની પબ્લિક કોર્પોરેશન ઇન્ડસ્ટ્રી છે. સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન GSRTC, જે આપણે કઈ ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન, તો એને હેન્ડલ એક કોર્પોરેશન કરે છે. અને કોર્પોરેશન ને કોણ હેન્ડલ કરે છે? ગવર્મેન્ટ. ઓકે, સો GSFC is a Gujarat State and Fertilizer Chemical Industry, and GNFC is also a, I think, a chemical industry only, Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals. So if you want, you can write the full forms, otherwise it's not necessary. Okay, so examples: LIC, then after State Transport Corporation, Air India, GSFC and GNFC. So આ એક કોર્પોરેશન ની અંદર કામ કરે છે અને કોર્પોરેશન ઉપર પાછો કોનો કંટ્રોલ છે? ગવર્મેન્ટ. તો એને કહેવાય છે પબ્લિક કોર્પોરેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. નાઉ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ. સી આની અંદર પણ બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ગવર્મેન્ટ the companies which are run by the government like private companies. ગવર્મેન્ટ લાઈક પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે પણ ગવર્મેન્ટની જેમ કામ કરે છે, એ આવી ઇન્ડસ્ટ્રીને હેન્ડલ કરતી હોય. કેવી ઇન્ડસ્ટ્રીને? જોઈન્ટ સ્ટોક ઇન્ડસ્ટ્રીને. ઓકે, અને એની અંદર હજી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ગવર્મેન્ટ પોતાના શેર્સ જે છે એ સેલ કરે છે પીપલને, લોકોને, બટ લેસ ધેન 50%.
આ યાદ રાખી લેજો, લેસ ધેન 50%. લખી નાખો ક્યાંક તમારે લખવું હોય તો, 50% કરતા વધારે નહીં. ઓકે, લેસ ધેન 50%. સી જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીની અંદર કઈ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની? જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ આર મેનેજ્ડ બાય this is government, this is industry, joint stock industry. Okay, this is managed by government like private companies. અને બીજી વસ્તુ કઈ યાદ રાખવાની? તો in this joint stock companies government sells the shares to the people but it is less than 50%. Okay, examples: Bharat Heavy Electronics Limited, BHEL, ઓલી ખાવાની ભેળ નહીં, ONGC, Oil Natural Gas Corporation Limited, and IOC, Indian Oil Corporation. So these are certain joint stock companies which are run by the government like private companies, and in these companies government have already sold some of the shares to the common people or the institutes. Okay, તમારે પણ જો આના શેર્સ બાય કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. ત્યાંના માર્કેટમાં લિસ્ટેડ છે શેર માર્કેટની અંદર, ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી આનો અમુક પોર્શન વેચી દીધો છે. તમે અત્યારનો તો નહીં લઈ શકો, 18 યર્સથી ઉપરના હોય એ જ લઈ શકે. ઓકે, સો અહીંયા આપણે પૂરું કરી છે આઈ થિંક પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી. પબ્લિક સેક્ટર અહીંયા આપણે પૂરું કરેલું. ઓકે, ઓન ધ બેઝ ઓફ ધી ઓનરશિપ આપણે સ્ટડી કરી છે. એની અંદર આપણે પહેલો સબ ટાઈપ સ્ટડી કર્યો, ધેટ ઇઝ પબ્લિક સેક્ટર. એની અંદર પાછા 3 સબ ટાઈપ્સ હતા, ધેટ ઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી, પબ્લિક કોર્પોરેશન એન્ડ જોઈન્ટ સ્ટોક. સો ધેટ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ. Departmental industry ની અંદર બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. Once again we'll quickly revise. It is under the direct observation of the government and income and expenses are allocated in the budget. આ બે વસ્તુ યાદ રહી ગઈ. Next thing, corporation ઉપર આવો. એની અંદર પણ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. See, this kind of the industries are run and managed by the corporation, and this corporation has a strong influence of the government on it. તો પહેલી વસ્તુ કઈ યાદ રાખવાની? run and managed by the corporation. બીજી વસ્તુ કઈ યાદ રાખવાની? it has a strong influence of the government on it. આ કોર્પોરેશન ની ઉપર ગવર્નમેન્ટ નો ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય એના ડિસિઝન ઉપર. અને થર્ડ વન, જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની. એની અંદર આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. અગેન બધાની અંદર બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ગવર્નમેન્ટ લાઈક પ્રાઇવેટ કંપનીઝ આને હેન્ડલ કરતી હોય, અને બીજી વસ્તુ ગવર્નમેન્ટ સેલ્સ ધ શેર્સ ટુ ધ પીપલ બટ નોટ મોર ધેન 50%. એટલે એનો મતલબ થાય લેસ ધેન 50%. એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધાને યાદ રાખી લેજો. તો પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે પૂરી કરીએ. નાઉ વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પ્રાઇવેટ સેક્ટર મીન્સ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ આર રન એન્ડ મેનેજ બાય ધ પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર અ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. ઓકે, તો પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અથવા તો ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, પાર્ટનર્સ ભેગા મળી અને ઇન્ડસ્ટ્રીને મેનેજ કરતા હોય તો એને કહેવાય છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ કાર, ટીવી, શૂ મેકિંગ. તમારા ખુદની કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, તમારા પપ્પા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી રન કરતા હોય, કોઈ બિઝનેસ રન કરતા હોય, કોઈ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી લઈને બેઠા છે, તો એને પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય, જો માર્કેટમાં એના શેર્સ ઓપનલી ટ્રેડ થતા ન હોય તો. ઓકે, મતલબ કે ગ્રુપ ઓફ પાર્ટનર્સ છે ને એની વચ્ચે પ્રોફિટ આવે છે, એની વચ્ચે પ્રોફિટ ડિવાઈડ થઈ જાય, એક્સપેન્સીસ પણ એને બિયર કરવો પડે છે, તો એ પ્રાઇવેટ કંપનીઝની અંદર આવે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ આર ઓન એન્ડ મેનેજ બાય ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. તો આ વર્ડ યાદ રાખી લેજો. એક્ઝામ્પલ્સ છે કાર, શૂ મેકિંગ યુનિટ્સ, ટીવી એક્સેટ્રા. જોઈન્ટ સેક્ટર ઓર ધી જોઈન્ટ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી. હવે જોઈન્ટ સેક્ટર અને જોઈન્ટ સ્ટોક એ બંને વચ્ચે એક જ ડિફરન્સ છે. અહીંયા લેસ ધેન 50% ગવર્મેન્ટ પોતાના શેર્સ જે છે એ સેલ કરતા હતા. ઇન ધ જોઈન્ટ સેક્ટર કંપની ગવર્મેન્ટ વિલ સેલ મોર ધેન 50% of its shares. So see, units in which government has given up ownership of industry and to its people and institutes 51% or more, then such kind of the industries are known as joint sector industry. Are you getting what I am saying? Joint sector and a joint stock બંને વચ્ચે એક જ ડિફરન્સ છે, કન્ફ્યુઝ ન થતા. joint stock less than 50%, joint sector more than 50%. more than 50 એટલે 51 જ થાય ને, 51, 52, 53 જાતિ એટલે વધી શકે. So in joint stock companies government sells the shares to the public less than 50% of the total shares, and in joint sector companies government sells the shares to the common public more than 50% of the total shares. Okay, અને એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ તમને અહીંયા આપેલા છે. that is GSPC. GSPC I think Gujarat State Petroleum Corporation. Okay, GSPC, Gujarat State Petroleum Corporation. Example of the joint sector industry in which government has already sold more than 51% of the total shares. Here less than
50%. Here more than 50%. Okay. તો જોઈન્ટ સ્ટોક અને જોઈન્ટ સેક્ટર વચ્ચે આ ડિફરન્સ છે, બાકી કંઈ નહીં. કોર્પોરેટિવ સેક્ટર, કોઓપરેટિવ. Okay, industries run on the cooperative activities to stop the exploitation of the small marginal owners, to stop the exploitation of the laborers, or to stop the exploitation of the consumers, and to provide the benefit to all are known as industries of cooperative sectors. કોઓપરેટિવ સેક્ટર્સ એટલે કોઈ એવો સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીનો કે જેમાં જાજા બધા લોકોએ ભેગા મળી અને ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરેલી હોય અને એની અંદર જનરલી એવી રીતના હોય છે કે એનો મેઇન ઇન્ટેન્ટ પ્રોફિટ કમાવાનો નથી હોતો, એનો મેઇન ઇન્ટેન્ટ હોય છે કે કન્ઝ્યુમરનું એક્સપ્લોઇટેશન ન થાય. હા, એનો મેઇન પ્રોફિટ જેટલો આવે એટલો પ્રોફિટ બધા ઓનર્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય, બટ એનો મેઇન અહીંયા જે પર્પસ છે કોઓપરેટિવ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીનો, એ પર્પસ હોય કે એક્સપ્લોઇટેશન ન થાય ત્યાં લોકો કામ કરતા હોય એનું, અને એક્સપ્લોઇટેશન ન થાય મારા તમારા જેવા કન્ઝ્યુમરનું. ઓકે, એનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે shops of the daily used essential commodities, dairies, several banks have administration on the cooperative basis. Example IFFCO and Kharifco. If you want, you can write the full forms also. Okay, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Industry, Indian Farmer Fertilizer Cooperative Industry, and Krishi Bhakti Cooperative Industry. Okay, KRIFCO and IFFCO. Wow. SIFCO, IFFCO, it's not a coin. Indian Farmer Fertilizer Cooperative, and then after Krishi Bhakti Cooperative. અને હજી એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ પણ તમે લખી શકો, અહીંયા યાદ આવ્યું મને હમણાં, અમૂલ, Anand Milk Union Limited. It is the full form of Amul. I think you must be knowing that. Anand Milk Union Limited. So it's a one kind of cooperative sector industry only. અમૂલ છે ને, અમૂલ એ કોઈ પ્રાઇવેટ અથવા તો પબ્લિક કંપની નથી, a cooperative sector, and it is situated in the Anand. You all know that. I think it is jointly owned by 3 million milk owners. Okay, milkmen, not milk owners, milkmen. Jointly owned more than 3 million. 3 million means 30 lakh. Okay, so at present આટલો કેટલો હોય મને ખબર નથી. ઓકે, આ જૂનો ડેટા છે મારી પાસે કે more than 3 million small milkmen are jointly owning the Amul. मतलब કે અમૂલ માંથી જેટલો પ્રોફિટ થાય છે એ પ્રોફિટ ટોટલી આ 30 લાખ જે મિલ્ક ઓનર્સ છે, મિલ્કમેન છે, એના વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે. તો અમૂલ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ અ કોઓપરેટિવ સેક્ટર યુનિટ ઓનલી, આનંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ. ધેન આફ્ટર IFFCO એન્ડ KRIFCO. સો આ થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ છે અહીંયા કોઓપરેટિવ સેક્ટર યુનિટ્સના, તો યાદ રાખી લેજો. ઓકે, એન્ડ એટ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, industries on the basis of the types of products. So types of products માં આપણે બે ટાઈપ જોયા હતા, that is consumer industry and intermediates જોવાના છે, સોરી નોટ જોયા હતા, consumer industries and intermediate. તો આ પણ એકદમ ઈઝી છે. consumer goods industry એવી ઇન્ડસ્ટ્રીને કહેવાય જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ બનાવતી હોય. ઓકે, તો અહીંયા એક જ વર્ડ યાદ રાખવાનો છે. હું બધામાં આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખી હતી, અહીંયા એક જ વસ્તુ. Consumer goods industry means the industry which produces the finished products which directly satisfy the requirement of the people. Consumer goods industry means the industries which produces the finished products. Finished product બનાવે એટલે ડાયરેક્ટલી એને તમે યુઝ કરી શકો, એને તમે કન્ઝ્યુમ કરી શકો. ઓકે, which directly satisfy the requirement of the people. તો એને કહેવાય છે consumer goods industry. અને એનું ઓપોઝિટ છે intermediate goods industry. Intermediate goods industry means the industry which produces semi finished goods. એ semi finished goods બનાવે છે, મતલબ કે એને હજી એક સ્ટેજ માંથી પાસ થવું પડશે so that they can be converted into the finished products. તો એને ડાયરેક્ટલી આપણે યુઝ કરી શકીએ નહીં. જો ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સમાં એ કન્વર્ટ ન થાય તો એને આપણે ડાયરેક્ટલી યુઝ નહીં કરી શકીએ. તો intermediate goods industry means what? The industry which produces semi finished goods or semi processed goods. Consumer good industry means what? The industry which produces the finished products. Okay, so industries which have semi finished production, these types of the industries are known as intermediate goods industry, and these have to be processed in one more stage of the production so that they can be converted into the finished products. Examples અહીંયા આપેલા છે intermediate goods industry ના. yarn is one kind of a fiber, steel sheets, machines, etc. તો અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. આ ચાર્ટ તમારે તમારી રફ બુક ની અંદર અથવા તો
તમે જ્યાં પણ કંઈ પણ નોટ ડાઉન કરતા હોય તો એની અંદર આ ચાર્ટ બનાવી લેવાનો છે. ઇટ હેઝ 3 types: ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઓનરશિપ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં અગેન અહીંયા આપણે 5 સબ ટાઈપ્સ જોયા, ઓનરશિપમાં 4, એમાં પહેલાના પાછા 3 સબ ટાઈપ્સ છે અને ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સના 2 સબ ટાઈપ્સ. એકદમ ઈઝી છે યાદ રાખવું. અહીંયા એક થોડાક આ 3 માં તમને પ્રોબ્લેમ પડી શકે, અધરવાઇઝ બધાની જે ડેફિનેશન છે ઇટ્સ વેરી ઈઝી ટુ રિમેમ્બર. બધાની અંદર 2 થી 3 વર્ડ જ આપણે યાદ રાખવાના છે. So by remembering those words you can easily by heart all these 3 different types of the classification of the industries. Okay, હવે આપણે 2 ટોપિક બાકી રહ્યા છે ચેપ્ટર ની અંદર, that is SEZ and importance of small scale industry. SEZ, that is special economic zone, and importance of the small scale industry. This topic has been not included in our board examination, so we'll study this topic but after the end of our syllabus. Okay, so આ ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું, importance of industrial sector, then after industrial structure, and then after 2 more topics are remaining that we'll cover in the next lecture: special economic zone and importance of the small scale industry. Okay, આમાં કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમે લખી શકશો, or else you can directly text me also. Okay, so with that I'm concluding the today's lecture, guys. Enjoy and take care. Stay home, stay fit, stay fine. You hear me soon, guys.